오늘 내리시는 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. Let's open our Bible. 우리 빌립보서 3장 Philippians chapter 3 verse 12 to 14 우리 12절에서 14절 말씀까지 되겠습니다. 우리 신약 성경 321 페이지 되겠습니다. 하나님의 말씀 봉독해 드리겠습니다. 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 달려가노라. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것은 잡으려고. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. 푯대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen, amen. If you are a Christian like me, you are in the running track of life. No matter you like or not, you have to run the race of your life. And you look at your past year, how well you guys ran the race. You know, all this race involves your prayer life, your school life, your church life, and anything that involves that you do the service to the Lord. And the Bible this morning tells you how you Christian can run the race of our life that God has prepared for us and to win the prize, the heavenward prize that your God, our God will be ready for you. 요즘 여러분들이 계속해서 뉴스에서 보도되는 그 스포츠 뉴스 가운데 우리 그 올림픽 소치 뉴스가 있습니다. 우리 한국의 우리 피겨스케이트 김연아 기대가 됩니다. 또 우리 쇼트트랙의 또 신다운 많은 기대가 되는 이러한 상황 속에서 전 세계인들이 이 동계 올림픽에 대해서 지금 상당히 마음을 설레이며 준비하고 있습니다. 이렇게 4년마다 매 4년마다 열리는 이 경기에 대비해서 수많은 선수들이 피나는 이 노력을 합니다. 그때 훈련에는요, 이 금메달이란 확실한 목표가 있기 때문에 매일매일 계속되는 정말 고된 훈련을 합니다. 여러분들도 우리가 크리스찬이기 때문에 우리 또한 이 경주에 여러분들도 있다란 사실입니다. 그런데 우리의 경주는 뭐 4년 만에 한 번씩 돌아오는 그러한 뭐 경주가 아니라 우리가 단 한 번밖에 주어지지 않는 일생의 이 평생의 경주에 우리가 지금 임한 것이에요. 그래서 여러분들도 그 목적지에 도착할 때까지 우리는 평생 끊임없는 이 마라톤 같은 경주를 해야 하는 것이에요. 이 사도 바울은요, 우리 인생을 이 경주로 비유하고 있죠. 그 당시 바울 당시에는 그 로마나 그리스의 문화권 아래 있었기 때문에 로마인들 그리스인들은 이 스포츠에 지금처럼 그냥 열광했어요. 스포츠에 난리 난 그런 문화를 가지고 있었습니다. 그래서 여러분 올림픽이 또 그리스에서 시작됐잖아요. 사도 바울이 그 당시 그 사람들이 관심 가졌던 이 스포츠 용어, 스포츠의 원리 원칙을 가지고 이 기독교의 진리를 사도 바울이 가르친 것을 보게 됩니다. 그래서 그 당시 빌립보 교인들은 로마 시민권자로서 스포츠에 대해서 it's nothing new for them. 그들은 they're familiar with the sport. 스포츠에 대해서 관심이 많았기 때문에 사도 바울이 이 스포츠를 가지고 설교했을 때 관심을 가지고 하나님 말씀을 들었을 것이에요. 이 달봉이라는 학생이 있었습니다. 매해 이 체육 시험에서 떨어져요. 이번에는 꼭 붙어야 되겠는데, 근데 체육 이제 시험 주간 시험을 보는데 문제가 육상 경기에서 스타트하는 방법 두 가지를 쓰시오. 모르겠는 거예요. 큰일 났다. 이거 못 쓰면은 또 이번에도 체육 낙점인데 고민하다가 그냥
두 가지 방법을 떠오르는 것을 썼어요. 며칠이 지났습니다. 선생님이 클래스에 들어오자마자 누구야? 어떤 놈이 육상 경기에 스타트하는 방법 두 가지를 요이 땅 준비 땅 쓴 놈이 누구야? 라고 혼을 냈다고 합니다. 우리 인생에서 예수님을 만남으로 말미암아 주 안에서 스타트할 때에 여러분들이 승리할 수 있는 비결은 무엇인가? Here in the text today, the Bible tells you the four principles that you are to know in order to have successful Christian race of your life. The first one is there's satisfaction. Not that I have already obtained all this, all have already been made perfect, but press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. You know, Apostle Paul, he was a spiritual giant, but he wasn't satisfied with his present stage of his spiritual life. But we as well as a Christian too, you should not be satisfied with your Christian stage of your spiritual life. Paul felt that he needed to grow more in the knowledge of Jesus Christ. He felt that he needed to be more like him and obey him more. At the same time, you are to be dissatisfied too, because for we are to grow more. We are to obey our God more. We are to grow in the knowledge of Jesus Christ more, because our Christian life is progressive, ongoing spiritual growth. So you must be dissatisfied of where we are. So we have to press on to the highest goal, to grow more in the knowledge of Jesus Christ. 이 사도 바울이 이 믿음의 경주에 있어서 그가 우리에게 제시한 첫 번째 원리는 여러분, 거룩한 불만족을 가지라는 말씀이에요. 이 불만족, 그런데 왜 이게 거룩한 불만족인가? 이상하죠, 여러분? 여러분들이 만족해야 할 것이 있고 불만족해야 될 것이 있습니다. 그것이 바로 오늘의 말씀하시는 거룩한 불만족이에요. 본문에 12절 말씀 보니까 내가 이미 얻었다 함도 아니요 온전히 이루었다 함도 아니라. 지금 여러분 사도 바울은 영적인 거장이에요. 빌립보서를 쓸 때는 그의 삶은 정말 아주 도에 이르렀다고 볼 수 있는 그러한 자이언트예요. 근데 바울은 자기의 영적인 상태를 보니까 This is not enough. 나는 더 영적으로 성장해야 된다. 나는 더 예수 그리스도를 닮아가야 한다. 그런 자기의 현재의 영적 상태에 만족하지 않았어요. 여러분 오해하지 마세요. 우리는 만족해야 합니다. 아멘. 우리는 예수님 한 분으로 영원히 만족하셔야 돼요. 저는요 너무 제가 만족이 돼요. 저는요 그리스도 안에 있는 제가 너무 만족하고 그리스도는 나의 목자시니 저는 정말 부족함이 없어요. 아멘. 그런데 여러분 제가 불만족스러운 것이 있어요. 저는 아직도 예수님을 더 닮아가야 됩니다. 저는 아직도 그분께 더 순종해야 돼요. 저는 아직도 제 영적인 상태가 제가 볼 때 부끄럽습니다. 그래서 저는 그리스도의 장성한 불량한 그 자리까지 저는 계속해서 나아가야만 하는 거예요. 여러분 누구도요 나는 성경을 공부할 만큼 했다라고 말할 수가 없습니다. 여러분 누구도요 나는 기도할 만큼 했다라고 말할 수가 없어요. 누구도요 나는 전도할 만큼 했다, 나는 봉사할 만큼 했다라고 말할 수가 없는 것이, 여러분들과 저는 예수님 오시는 그날까지 우리는 지속적으로 계속해서 성장해야 되는 것이에요. 성장이 멈춰져서는 안 됩니다. 사도 바울이 어느 날 자기 인생을 점검하다가 내 인생이 이게 전부가 아닌데, 내가 이래서는 안 되는데, 좀 더 내가 성숙해야 되는데 라는 삶에 대한 거룩한 불만족을 바울이 갖고 있었어요. 그럼 여러분들은 나는 이제 성숙할 만큼 했지. 혹시 여러분들 우리 영적 상태에 만족하십니까? 지금 우리의 상태가 여러분들이 도전해야 될 인생의 이제 전부라고 생각합니까? 이제 다 끝났다, 주님 오신 날만 기다리자라고 말할 수가 있습니까? 아니면은 이게 아닌데 내가 도달할 수 있는 더 나은 영적 수준이,
더 높은 인생의 목표가 있을 텐데라고 생각하시고 있습니까? 우리는 종종 오랜만에 만난 사람들이 이런 말을 할 때가 있습니다. 어머, 그대로세요? 하나도 안 변했어요. 나야가라 폭포에 갔다 오셨나 봐요. 나야 가라, 나야 가니까 갔다 오면 나이가 없어지나 봐요. 여전하세요. 그 우리는 기분이 좋아요. 아, 내가 그때나 지금이나 늙지 않았나 보구나. 근데 여러분, 만약 여러분들을 볼 때 누가 우리에게, 저는요, 우리 큰 아이를 볼 때 이런 말씀들을 많이 하세요. 오랫동안 못 본 큰 아이를 보면서 아유, 클수록 아빠를 빼박았어요. 그러면 아빠는 자연적으로 닮아가는 거니까 아빠는 거기에 대해서 흐뭇해합니다. 제 아이는 모르겠지만 흐뭇해할지. 여러분, 만약 여러분들 오랜만에 보는 분들이 몇 년 만에 뵈니까 예수님을 꼭 빼닮았어요. 몇 년 만에 보니까 그리스도의 향기가 그냥 느끼겠어요. 여러분, 이러한 칭찬을 들을 때에 우리 하나님께서 영광을 받으시죠. 그래서 작년보다 이 오늘이 더 예수님을 닮아가고 작년보다 오늘이 더 내가 영적으로 성장할 때에 이것이 바로 여러분 주님 부르시는 그날까지 계속해서 성장해 나가야 되는 지금 나의 상태에서 영적인 거룩한 이 불만족을 가져야 한다는 말씀이에요. 우리의 인생을 추진시키는 위대한 원동력은 사도 바울처럼 their satisfaction, 거룩한 불만족, 이것보다는 내가 더 주님을 닮아가야 되는데 이래서는 안 되는 데란 그러한 거룩한 부담 속에서 우리는 더욱더 믿음의 경주에 박차를 가해야 하는 것입니다. And secondly, for us to run the good race of our life, you must forget what is behind of your life. Look at verse 13. It says, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. You know, when you run the race, if you keep looking back, and you may stumble or fall, you will stumble because maybe your past mistakes discourage your race. Maybe your past sins, past mistakes and guilt shackle around your life. But my friends, when you have received Christ Jesus as a personal Savior, God forgave all your sins. I remember the bumper sticker that says, Christians are not perfect, we are simply forgiven. Amen to that. Because you are in Christ, we know Christ set you free. When you are in Christ, the old has gone, but the new has come. When you are in Christ, God will not remember your past. So what is important for him is what is ahead of your life. And that's why Paul says, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. You know what? Christian life is not what is behind. Amen? Christian life is what is ahead. With the new life that God has given to you. So to run the good race of your life, you must forget what is behind, but remember that God is with you. He will run with you for the future of your life. 여러분, 신앙의 인생의 경주에 있어서요, 중요한 것은요, 뒤에 있는 것을 잊어버리는 겁니다. 뒤에 있는 것을 잊어버리고, 저는 어떤 스포츠를 보는데 아나운서가 이렇게 이제 해설을 하는 거예요. 아, 저 선수, 저 지난번에 실패한 것을 잊어버려야 되는데 못 잊어버리고 있어요. 안타까우면서 말하더라고요. 그 선수가 자기 지난번에 그 실패를 잊지 않고 또 실패할까 벌벌 떨다가 또다시 실패하는 것을 보면서 정말 전국을 찌르는 말을 하는 거예요. 아, 그때 일을 잊어버려야 되는데 여러분, 우리도 인생 경주를 할 때 중요한 것은 여러분 뒤의 것을 잊어버리는 겁니다. 그럼 무엇을 잊어버리는 겁니까? 두 가지가 있어요. 첫 번째는 왕년애를 잊어버려야 돼요. 왕년애, 내가 이만큼 이루었다는 자기의 공로를 잊어버리는 겁니다. 사도 바울은 빌립보서 3장에 보시면은 5절부터 계속해서 이어지는 말씀이 거기에는 이 바울이 이룬 종교적인 업적이 있었어요. 사회적인 업적, 도덕적인 업적, 학적인
업적, 이런 모든 업적들 사도 바울은 내가 이 믿음의 경주를 하는 데 있어서 이 모든 업적들이 나를 방해한다면 나는 이 모든 것들을 배설물로 I'll treat them as a waste. 배설물은 무엇입니까? 말 그대로 죄송합니다. 똥이라는 거예요. 내가 똥으로 여기겠노라. 나에게 있어서 중요한 것은 왕년에 이루었던 업적이 아니라 지금 주님과 함께 앞으로 달려가는 것이 중요하다는 말씀이에요. 여러분 참 왕년회를 따지는 사람치고 현실을 진보적으로 살아가는 사람이 드문 것 같습니다. 때로는 이 과거에 성공한 기억이 풍선처럼 너무 이게 들뜨게 해가지고 앞으로 나아가는 나의 전진을 방해하여 그래서 우리는 과거의 성공에 너무 집착하다 보면은 현실을 소홀히 여기게 되고 새로운 노력과 열심이 식어지는 것을 보게 됩니다. 우리는 다 이 과거에 주를 위해서 교회를 위해서 남을 위해서 쌓은 공로와 업적이 있어요. 근데 여러분 우리가 거기에 가 있으면은 우리는 자꾸 그것들을 주장하게 될 것이고 놀랍게도 그 업적들이 나의 믿음의 진보를 방해하게 된다는 말씀이에요. 주님이 기억하시고 인정하신다면은 그거로 우리는 된 거예요. 그러나 내가 기억하고 자꾸 인정하려고 하면은 주님이 잊어버리십니다. 어차피 여러분 과거의 업적도 내가 한 것이 아니라 그분이 이루신 것이라면은 그분께 영광을 돌린 것으로 감사하고 이제 우리에게 중요한 것은 오늘의 새로운 날을 새로운 마음으로 초심을 잃지 않고 헌신하고 충성하면서 경주하는 자세를 갖는 자가 믿음의 경주를 잘하는 자란 말씀이에요. 또 둘째로 뒤에 있는 것은 무엇입니까? 이 과거의 실수와 잘못을 잊어버리는 거예요. 여러분 그렇다고 과거를 반성하지 말라는 말씀이 아니에요. 바울은요 철저하게 자기 과거의 죄에 대해서 그는 철저하게 회개했습니다. 우리도 과거를 반성하면서 과거를 거울로 삼아서 현실을 보셔야지만이 우리가 또 실패하지는 않습니다. 이 과거에 회개하지 말라는 말씀이 아니에요. 그러나 이미 예수 그리스도께서 용서해 주신 나의 과거의 실수, 과거에 대한 죄, 과거의 그 모든 죄책감들을 자꾸 이것이 물귀신처럼 달려가라고 하는 나의 발목을 잡지 못하게 하라는 말씀이에요. 이미 예수님께서 과거의 죄에 대한 과거의 실패 모든 것을 끊어주셨다면 우리는 더 이상 이것을 집착하지 않고 생각하지 않고 우리는 이제 오늘과 내일에 대한 주님과 함께 새 삶에 대한 관심을 가지고 달려가란 그러한 말씀인 것이에요. 여러분 주님께서는 여러분들의 새 삶에 대해서 지대한 관심을 가지고 계시지 과거에 네가 어떻게 했노? 거기에는 주님이 관심이 없으세요. 오늘 장로님 기도해 주신 것처럼 동이 서에서 먼 것처럼 옮겨 주셨는데 아니 하나님도 기억하지 않는 나의 과거의 잘못, 실수, 죄를 왜 여러분들 기억하려고 하십니까? 한때 한국에서 유명했던 노래가 있습니다. 과거 묻지 마세요. 이런 노래가 기억이 나네요. 여러분 옆에 있는 분에게 과거 묻지 마세요. 과거 묻지 마세요. 여러분 다 과거가 다 화려하시죠. 중요한 것은 예수님 앞에 나올 때에 예수님은 우리의 과거를 묻지 않으십니다. 다 용서해 주시고 주님께서는 우리에게서 중요한 것은 너의 과거가 아니다. 내게서 중요한 것은 오늘 네가 나와 함께 내일을 향하여 새로운 삶을 향하여 달려가는 것이 우리 예수님의 관심인데 마귀는 자꾸 우리로 하여금 오늘을 보지 못하게 하고 내일을 보지 못하게 함으로 자꾸 과거에 집착하게 만들고 우리의 믿음의 진보를 자꾸 이렇게 퇴보시키는 이 마귀의 오늘 그 이를 사도 바울이 잊지 말라고 오늘 여기서 말씀하고 있는 것이에요. You know, third principle in your Christian race, my friends, you must know the direction of your life. No matter how fast you run, how well you run, if you miss your direction, if you miss the goal of your life, then you lose. So you must know then what is the purpose and goal of my life.
You know, if you are a Christian like me, you must know your direction. You know what our direction is? Our only goal is Jesus Christ. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Christ is the goal of your life. If someone asks you, why do you go to school? Because my mom wants me to go to school. That's not a Christian answer. Why do you go to school? I go to school because of Jesus Christ. Why do you play basketball? Because I like basketball. That's not a good question too. Good answer too. You must say, I play basketball because of Jesus Christ. Why do you go to college? I guess my mom wants me to go. That's not a good answer too. I go to college because of Jesus Christ. He's the only solid, unshakable, eternal purpose and goal of your life. Amen? Let's not forget that. So you must know the direction and goal of your life. 인생의 경주에 있어서 중요한 것은 여러분, let us fix our eyes to Jesus, the author and perfecter of our faith. 우리는 예수님을 바라보고 예수를 향해서 달려가는 것이 얼마나 중요한지. 그래서 셋째로 인생의 경주에서 가장 중요한 것은 표대를 향하여 쫓아가란 말씀이에요. 여러분들이 아무리 빨리 달려가고 잘 달려가도 표대 목적지를 놓치면 완전히 완전히 다 끝나는 거예요. 미국 역사상 홈런을 때리고도 점수를 못 딴 선수가 있습니다. 마지막 그 순간에 역전승을 이제 딸 수 있는 홈런을 쳤는데 그냥 팀원들이 막 그냥 팬들이 그냥 막 일어나가지고 막 좋아하고 환호하고 선수도 너무 익사링해가지고 막 뛰면서 한 바퀴 돌았는데 빵점이에요, 빵점. 너무 신나가지고 그 1루, 2루, 그 뜰베이스 이런 베이스를 밟지 못하고 돌아가가지고 완전히 점수를 못하고 이렇게 졌다고 합니다. 여러분 우리가 목적지를 모르고 달려가면은요, 우리는 아무것도 얻지를 못해요. 다 놓치는 겁니다. 그래서 오늘 본문 말씀 보면은 14절 말씀에서 쫓아가노라는 이 원어의 뜻은요, 여러분 우리가 달려갈 때 뭐 100m, 200m는 한 번도 뒤를 보면서 달려가는 사람을 본 적이 없어요. 뒤를 봤다가는 0.1초도 그냥 놓치기 때문에 그냥 앞만 보고 계속 쫓아가야 돼요. 그 쫓아가라는 그 의미가 바로 여기 사용되는 그 원어는 자기의 생애를 그 쫓아가는 그 과정에 다 쏟아 부었다는 말씀이에요. 내 인생을 여기에 다 쏟아 부어서 나는 표대를 향하여 달려간다는 것이 사도 바울이 중요시 여긴 그의 인생의 표대였습니다. 그럼 우리에게 있어서 목표, 표대는 무엇입니까? 십자가 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 제가 얼마 전에 그 아주 아버지와 그 아들의 훈훈한 스토리를 하나 읽었는데요. 야솔이라는 아이가 이 녀석의 집에만 들어오면은 학교 갔다 들어오면은 그냥 TV 보고 게임하고 만화책만 보는 거예요. 아빠가 마음이 아파요. 얘를 어떻게 하면은 좀 티치할 수 있을까? 그래서 야솔아, let's go to beach. 비치에 가서 이제 야솔이에게 야솔아, 너 저 강아지 한번 따라가 봐라. 야솔이가 why is he asking me that? 그래도 뭐 한번 강아지 따라갔어요. 따라가서 막 따라갔다 보니까 뒤를 보니까 그 풋스텝들이 막 그냥 어지럽게 막 이렇게 있는 거예요. 그 다음에 아빠가 야솔아, 이제는 저 락 보이지 바위를 보고 한번 쫓아가 봐. 그래서 락을 보고 이렇게 쫓아가니까 바위 뒤를 보니까 발자국이 그냥 스트레이트로 딱 떼어 있는 거예요. 그래서 아빠가 말하기를 야솔아, the comic magazine and video games and TVs are like that. So like the dog chasing out the dog. But the rock is the Bible. When you just walk toward the Bible, you will never miss the way of your life. 이렇게 하나님께서 가르쳐 주셨다라고 이렇게 말을 하는데, 여러분 우리 인생은요, 예수님 외에 다른 모든 표대는 다 이게 무지개 같아요. 아무리 쫓아가도 잡히지 않는 것이 예수님 외에 다른 표대입니다. 여러분 돈 잡을 수 있습니까? 못 잡아요. 여러분 뭐 명예 잡을 수 있습니까? 못 잡아요. 다 놓치는 거예요. 오직 예수님만이 놓치지 않는
영원한 나를 배반하지 않는 인생의 유일한 purpose, goal, 표대인 줄로 믿습니다. 우리는 그래서 우리 인생의 목표를 예수님으로 정하셔야 됩니다. 어떤 분은요, 사업이 목표예요. 예수님은 내 사업을 도와주는 그저 메থ드, 수단에 불과해요. 어떤 분은 건강이 목표예요. 예수님 그저 내 건강을 주시는 하나의 수단의 목표에 불과해요. 어떤 분은 자녀가 목표예요. 예수님 그저 내 자녀를 잘 되게 해주시는 그저 수단에 불과해요. 여러분 다 잘못된 목표입니다. 오직 목표는 예수님이시고 여러분들의 사업, 여러분들의 건강, 우리의 자녀 수단입니다. 그렇게 해야지만이 인생의 경주를 잘 할 수가 있는 거예요. 여러분들 표대는 오직 예수님이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 말씀을 마지막으로 맺겠습니다. 가장 중요한 것은 주님의 손을 잡고 경주하는 것입니다. 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바 된 그것을 잡으려고 내가 쫓아가노라. 여러분 지금 여기 손 보이죠? 우리 인간과 인간의 손 잡는 것은 이거와 같습니다. 서로 손을 이렇게 잡고 있어요. 그런데 인간과 인간은 잡힌 바 되어도 손을 잡아도 둘 중에 하나가 놓으면 떨어집니다. 또 본문 말씀에서 내가 잡힌 바 된 나를 잡아주시는 예수님의 손의 그 원어적인 의미는 이겁니다. 소유하기 위해서 힘을 다해 나를 붙잡힌 바 된 그 예수님의 손을 붙잡고 가란 말이에요. 그래서 나와 예수님과의 손을 잡는 것은 이게 아니라 바로 이겁니다. 제가 너무 좋아하는 그림이에요. 우리는 예수님을 사실 잡을 수 있는 능력이 없어요. 잡았다가도 또 쉽게 또 손을 놓고 잡았다가도 또 포기하고 잡았다가도 절망하지만은 나를 한번 저 팔목을 잡으신 예수님의 저 못 박히신 저 구멍 보이죠? 그 피를 품어내신 그 사랑의 그 손은 한 번 나를 잡은 그 손은 결코 놓지 않으시는 그 손이라는 사실을 우리가 믿어야 됩니다. 이렇게 우리는 이렇게 잡은 상태예요. 내가 sometimes I let him go because all my disobedience, all my failure. But once Christ grabbed your wrist, He will never let you go. This is the love of Jesus Christ. 예수님은요, 우리는 그래서 그 붙잡힌 바 된 나를 포기하지 않으시는 그 붙잡힌 바 된 그 손을 붙잡고 내가 달려가느라. 여러분, 우리가 인생의 경주 얼마나 참 고달픕니까? 지치죠, 힘들죠. 예수님 다 아세요. 남 모르는 외로움과 고통이 있죠. 힘들죠. 그때마다 우리는 얼마나 손을 놓습니까? 주님 힘들어요. 감당하기 힘듭니다. 그러나 예수님께서 내가 너를 붙잡고 있다. 네가 다시 돌아올 것을 내가 안다. 계속 붙잡고 계시기 때문에 우리는 다시 주님을 또 붙잡고 또 주님과 함께 경주를 하는 것. 저는 얼마나 감사한 것이요. 내가 주님을 붙잡으려고 달려가는 것이 아니라 붙잡힌 바 된 그것을 내가 달려간다. 너무나 감사해요. 오늘 저는 여러분들에게 이 스토리를 한 건 이 비디오로 보여드릴 겁니다. The story of a father's love for his son. Dick Hoyt and Rick Hoyt. Their family, father and son. 여러분이 딕 호잇과 릭 호잇이라는 분은 상당히 지금 유명한 분들이에요. 이 아들이 he was born paralyzed, handicapped. 태어나면서 그 어머니 그 탯줄이 목을 감아가지고 전신이 완전히 마비된 상태에서 태어났어요. And when he became age of 40, his son, his dream was, Dad, I want to participate in the marathon. 자기는 마라톤에 좀 참가하고 싶대요. 그래서 he wants to show the world that I can do it too. 그래서 닉 호잇이 그 아버지가 65세 나이 때 그분은 he's not 그 달리기 선수가 아니에요. 그때 이제 아들과 함께 he runs a race. 뭐 크로스 컨트리 대륙 횡단도 하고요. 그리고 트라이애슬론 그 철인 3종 경기도 해내고요. 미국 대륙 횡단 크로스 컨트리도 같이 하고요. 그리고 he participated 960 races including marathons too. 그러면서 they are better known as a Hoyt team, Team Hoyt. And his son says, I can do it.
without my father. And his father says, I'm doing it because of my son. 저 아들 이런 말 처음 달렸을 때 아들 이런 말 했습니다. 내가 인생 처음으로 아빠와 함께 달렸을 때 나는 내 자신이 장애인이라는 것을 잊게 되었습니다. And he says, you know, my life, I may be disabled, but I lived a very fulfilling life because I ran with my father. 여러분들 이 오늘 스토리를 통해서 제가 잠깐 보여드릴 텐데 우리가 인생을 경주할 때에 you are never alone. There is Father, God the Father, who runs with you until you finish the race of your life. 우리가 함께 달리시는 아버지를 한번 같이 보겠습니다. Who taught the sun where to stand in the morning? And who told the ocean you can only come this far? And who showed the moon where to hide till evening? Whose words alone can catch a falling star? Well, I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. All of creation testifies this life within me cries. I know my Redeemer lives. Yeah, the very same God that spins things in orbit runs to the weary, the worn and the weak, and the same gentle